లాస్ట్ క్లాస్ లో నైట్రో ఆల్కేన్స్ యొక్క ప్రిపరేషన్స్ గురించి మాట్లాడాము. నైట్రో ఆల్కేన్స్ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో చాప్టర్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. దీని యొక్క ప్రిపరేషన్స్ గురించి మాట్లాడాము. నెక్స్ట్ వచ్చి వీటి యొక్క కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ గురించి మాట్లాడాలి. కెమికల్ ప్రాపర్టీస్. Here look at chemical properties. First property is halogenation reaction. Halogenation. Here nitro alkanes we know that primary, secondary, tertiary ఉన్నాయి కదా. దాంట్లో హాలోజినేషన్ చేసినట్లయితే in the presence of base RCH2 NO2 అనేటువంటి ఏదైతే ఉందో దాన్ని హాలోజినేషన్ చేస్తాం. It may be chloride to treat చేసినట్లయితే in the presence of base NaOH to form alpha halo nitro alkane. That means RCHCl including that there is NO2 formation is there. ఇక్కడ ఈ యొక్క హాలోజినేషన్ అనేటువంటి ఏదైతే ఉందో the species which are having ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ వాటిలో మాత్రమే జరుగుతుంది. వాటిలో మాత్రం ఎక్కడ వరకు జరుగుతుందంటే దాంట్లో ఎన్నైతే ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయో అన్ని ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ కూడా దే ఆర్ రిప్లేస్డ్ విత్ హాలోజన్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ there is Cl2 NaOH. There is also formation of RCH Cl and NO2. In the case of primary nitroamine, here halogenation takes place in two types. That means ఇక్కడ మనకి ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఎన్ని అవైలబుల్ గా ఉన్నాయమ్మా, రెండు అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ రెండు కూడా ఏం జరుగుతుంది, హాలోజినేషన్ జరుగుతుంది. మనకి ఈ రకమైనటువంటి ప్రొడక్ట్ అనేటువంటిది ఫామ్ అవుతుంది. అదే రకంగా సెకండరీ అంటే RCH R-NO2 తీసుకుంది. In the case of this one, here chlorination in the presence of NaOH. Here one alpha hydrogen is present. That's why RCH no CH Cl R-NO2 R-NO2. In that third, that means tertiary compounds R- double dash కొని NO2 Cl2 no reaction because of here no alpha hydrogens are present in that carbon atom. Halogenation అనేటువంటి నైట్రో ఆల్కేన్స్ లో జరగాలి అంటే కంపల్సరీ దే మస్ట్ బి హ్యావింగ్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్. ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఉంటేనే జరుగుతుంది తప్ప అవి లేకపోతే జరగదు. కాబట్టి ఈ రకంగా మనకి దీని యొక్క ఫార్మేషన్ అనేటువంటి ఉంటుంది. సెకండ్ వచ్చి రియాక్షన్ విత్ నైట్రస్ యాసిడ్ తో చూద్దాం. Here action with nitrous acid. Nitrous acid is HNO2. Here suppose there is a compound like this RCH2 NO2. Here which is treated with this one, that is OHN double bond O. Here O and H2 as eliminated as water molecule. There is a combination of this compound is formed, that is RC double bond N OH and NO2, which is called nitrolic acid. Which is called nitrolic acid.
Further on treatment with NaOH, there is a salt formation. That means here in that OH, H that OH are eliminated as water molecule. There is a finally formation of NaOH. There is a formation of compound like this, that is RC double bond N ONA and NO2. Here the name of the compound is sodium nitrolate, which is sodium nitrolate అనేటువంటి compound form అవుతుంది. Sodium nitrolate. Here in the case of action with nitrous acid, here primary amine, that means primary nitroalkane is treated with this one. There is a water elimination reaction. There is a water elimination reaction. There is a formation of compound, that is nitrolic acid. ఏమవుతుందమ్మా ఇక్కడ వాటర్ మాలిక్యూల్ అనేటువంటిది పోయి మనకి నైట్రోలిక్ యాసిడ్ అనేటువంటి కాంపౌండ్ వస్తుంది. దాన్ని ఫర్దర్ గా NaOH తో మిక్స్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి OH ఇక్కడ ఉన్నటువంటి H ఎలా పోతే వాటర్ మాలిక్యూల్ గా పోయి మనకి ONA సాల్ట్ ఫార్మేషన్ తో ఫార్మ్ అవుతుంది. Here name of this compound is said to be sodium nitrolate అంటారండి. ఏమంటారండి? సోడియం నైట్రోలేట్ అంటారు. అదే సెకండరీతో ఏ రకంగా జరుగుతుంది అనేటువంటి దాన్ని చూసినట్లయితే here there is a formation of compound like this RCH R dash NO2 plus here OH N double bond O. Here there is a formation of here also loss of water molecule. ఇక్కడ H2 ఉంది కాబట్టి O తీసుకుని వాటర్ గా పోయింది. ఇక్కడ ఓన్లీ ఒక H మాత్రమే బ్యాలెన్స్ ఉంది. ఆ H ఏం చేస్తుందంటే దీంట్లో ఉన్నటువంటి OH తో రియాక్ట్ అవుతుంది. OH తో రియాక్ట్ అయినట్లయితే వాటర్ మాలిక్యూల్ లాస్ అయ్యి immediately the formation of compound like this RC R dash and NO2. Here there is a direct linkage with there is N double bond O. N double bond O, the name of the compound is nitrol, which is nitrol. ఇది ఏ కలర్ సొల్యూషన్ అంటే బ్లూ కలర్ లో ఉంటుంది. ఇక్కడ NaOH తో చేసింది ఏదైతే ఉందో ఇది రెడ్ కలర్ సొల్యూషన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇది రెడ్ కలర్ సొల్యూషన్, ఇది ఎలా ఉంటుందంటే బ్లూ కలర్ సొల్యూషన్ ఫామ్ అవుతుంది. అంటే ఇది ప్రైమరీ నైట్రోమీథేన్, ప్రైమరీ నైట్రోఆల్కేన్. Here it is secondary nitroalkane. Here tertiary nitroalkane not reacted. Tertiary alkyl, tertiary nitroalkane no reaction. No reaction. Why? Because there is no active hydrogens. ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఒకటి ఉంది. అంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ టెర్షియరీ ఏమన్నా ఉంటాయా? RC అండ్ R dash R double dash and NO2 ఉంది. Here for the nitrogen reaction there is no available for the hydrogens. ఇక్కడ వరకు మాత్రమే జరుగుతుందండి, తర్వాత ఇది జరగదు. చూసినట్లయితే ఈ రకంగా ఉంటుంది. దెన్ థర్డ్ వన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నేమ్ రియాక్షన్. It is Neff reaction. Very important name reaction. ఇది Neff reaction.
Neff reaction. In Neff reaction, primary and secondary nitroalkanes are reacted with it is nothing but hydrolyzed, react with hydrolyzed to aldehydes and ketones, aldehydes and ketones when treated with base, conjugated base when treated with conjugated base conjugated with sulfuric acid. This reaction is called Neff reaction. This reaction is called Neff reaction. Here, in case of what is happening here, primary and secondary nitroalkanes react with conjugated base. Reaction is nothing but are hydrolyzed to aldehydes and ketones. దేనికి కింద మారుతాయి అనేటువంటి దాన్ని చూసినట్లయితే ఫస్ట్ సపోజ్ దేర్ ఇస్ ప్రైమరీ ఉందనుకోండి NO2 which is on treatment with H2SO4 which is simply converted into RCHO, including that there is a byproducts that are N2O plus H2O. Here primary nitroalkane. Here primary nitroalkane converted into aldehyde. While in the case of secondary nitroalkane, RCH2 RCHR dash NO2 which is converted into RC double bond O R dash, which is a secondary nitroalkane, and there is a formation of ketone. సెకండరీ తీసుకున్నట్లయితే ఏమొచ్చిందంటే ఇక్కడ కీటోన్ వస్తుంది. దీనికి మెకానిజం ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటి దానికి మెయిన్ గా మనకి ఇక్కడ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందంటే మొత్తం రియాక్షన్ అంతా కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఏ రకంగా అనేటువంటిది ఒకసారి మెకానిజం చూసే ముందు ఈ రియాక్షన్ ఒకసారి చూడండి. హియర్ primary and secondary nitroalkanes are hydrolyzed to aldehydes and ketones when treated with their conjugated base with sulfuric acid. This reaction is known as Neff reaction. అంటే ఈ కాంపౌండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కాంపౌండ్స్ ని సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ తో దాని కాంజుగేటెడ్ బేస్ ప్రెసెన్స్ లో ట్రీట్ చేసినట్లయితే మనకి ఏమవుతుంది, ప్రైమరీ కాంపౌండ్ ఏదైతే ఉందో అది ఆల్డిహైడ్ అవుతుంది, సెకండరీ కాంపౌండ్ ఏదైతే ఉందో అది ఏమవుతుందంటే కీటోన్ కి కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఈ రియాక్షన్ ఏదైతే ఉందో దట్ రియాక్షన్ ఇస్ సబ్ టు బి నెఫ్ రియాక్షన్. దీనికి మెకానిజం ఏ రకంగా ఉంటుందో
ఫస్ట్ సపోజ్ ఈ రియాక్షన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నేను సెకండరీ తీసుకున్నాను. ఎలా ఉంది? RCH R డాష్ అండ్ NO2 అండి. దీన్ని తీసుకుని ది బేస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ బేస్ ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ H మైనస్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది. H ప్లస్ తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ యాక్చువల్గా దీని స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది? దట్ ఈస్ డబుల్ బాండ్ O మైనస్ ఉంది విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ పాజిటివ్ చార్జ్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఇది తీసుకుందో దీనికి మధ్య ఏమొస్తుంది? డబుల్ బాండ్ వచ్చి ఈ బాండెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా మైగ్రేట్ అయినట్లయితే there is formation of compound like this C R dash double bond N O minus and O minus వస్తుంది. ఏమొచ్చింది? O minus and O minus వస్తుంది. దాన్ని సింపుల్ గా హైడ్రాలిసిస్ చేసినట్లయితే H ప్లస్ అనేది కలిపినట్లయితే ఏమవుతుందండి? ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ RC double bond R dash N OH and OH. There is a positive charge here. మళ్ళీ హైడ్రాలిసిస్ చేసి దీనికి H2 అనేటువంటి కలిపినప్పుడు here there is a హైడ్రోజన్ వచ్చింది అనుకోండి, మీన్స్ హైడ్రాలిసిస్ చేసినప్పుడు OH మైనస్ అనేది అటాచ్ అయినట్లయితే ఈ బాండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ దానికి వెళ్ళిపోతాయి. వెళ్ళిపోయినట్లయితే ఏం జరుగుతుంది? నీకు RC R dash OH and there is a single bond NOH and OH forming. Here two hydroxyl groups are unstable, but immediately there is a loss of water molecule which is RC R OH and N double bond O forming. ఇక్కడ rearrange చేయండి. Finally we are getting a compound like this RC double bond O R and ఏదైతే ఉందో ఇది మొత్తం బయటకు పోతుంది. ఇలా తీసుకుని మనకి ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఏదైతే ఉన్నది ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే కీటోన్ వస్తుంది. ఇది ఇంటర్నల్ గా జరిగేటువంటి మెకానిజం. ఇంటర్నల్ గా జరిగేటువంటి మెకానిజం లో నీకు ఫైనల్ గా ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే N2, దాంతో పాటు వాటర్ కూడా బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఎలా దిస్ మెకానిజం ఆ బేస్ అనేటువంటిది ఏం చేస్తుంది? H ప్లస్ అనేది తీసుకుంటుంది. ఎప్పుడైతే తీసుకుందో ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ అనేటువంటిది ఫామ్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే డబుల్ బాండ్ ఫార్మేషన్ జరిగిందో మనకి ఎలా ఉంటుంది కాంపౌండ్. ఈ డబుల్ బాండ్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తుంది? ఇక్కడ మొత్తం ఇది అయిపోతుంది కాబట్టి ఈ బాండ్ ఎలిమెంట్స్ ఇలా మైగ్రేట్ అయినట్లయితే O మైనస్ వస్తుంది. దానికి H ప్లస్ అనేటువంటి కలిపినట్లయితే ఇది OH, ఇది OH కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. మనకి OH మైనస్ అనేటువంటి దీనికి యాడ్ చేసినప్పుడు బాండ్ ఎలిమెంట్స్ ఎలా అయిపోయినట్లయితే దీనికి 3 బాండ్స్ వస్తాయి కాబట్టి సేఫ్. తర్వాత డిహైడ్రేషన్ చేసినట్లయితే OH అనేటువంటి డబుల్ బాండ్ అవుతుంది. ఫర్దర్ గా రీఅరేంజ్మెంట్ జరిగి మనకి ఏం ఫామ్ చేస్తుంది? కీటోన్ ఫామ్ చేస్తుంది, which is called Neff reaction. ఏమంటారు దీన్ని? Neff reaction అంటారు. Then very important reaction, that is Mannich reaction. Mannich reaction. This is Mannich reaction. Mannich reaction ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ ఫార్మాల్డిహైడ్ ఏదైతే ఉందో ఫార్మాల్డిహైడ్ HCHO అనేటువంటిది యాక్టివ్ హైడ్రోజన్ ఉన్నటువంటి నైట్రో హైడ్రోకార్బన్స్ తో అంటే RCH2NO2 అండ్ RCH R-NO2 అనేటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో వీటితో HCHO వీటితో ఏం చేస్తుందంటే కండెన్సేషన్ ప్రోడక్ట్ ఫామ్ చేస్తుంది. విచ్ ఇస్ ఏ కండెన్సేషన్ రియాక్షన్. కండెన్సేషన్ జరుగుతుంది. ఏంటంటే ఇక్కడ here there is ammonia
ammonia or primary amine or secondary amine. ఇలాగా ప్రైమరీ ఏమేమి కానీ సెకండరీ ఏమేమి కానీ దీంతో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే there is a formation of compound like this, that is RCH2CH2 RCH ఈ NO2 ఏదైతే ఉందో పైకి ఉందండి. ఇది యాక్చువల్గా ఫార్మాలిన్ కదా, HCl H లింక్ ఉంటుంది, ఇది వచ్చి దీనికి జాయిన్ అవుతుంది, అది పైకి వెళ్ళినట్లయితే ఇది ఆల్రెడీ మెకానిజం జరుగుతుందండి. RCH2 CH2 ఈ CH ఉంది కాబట్టి ఏం చేస్తుంది, ఈ NO2 అనేటువంటి పైకి పోయినట్లయితే అని NH2 ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. Here also only one alpha hydrogen present. తీసుకున్నట్లయితే ఇది వచ్చి దీనికి జాయిన్ అయినట్లయితే there is a formation of RCNO2 and R dash mind single bond RCH2 NH2, which is called managed base. ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ managed base formation జరుగుతుంది. managed reaction లో here it is a condensation reaction between formaldehyde and alpha hydrogens having nitrohydrocarbons, including that primary or secondary or ammonium. Primary amine or secondary amine or ammonium. There is a formation of managed base. This reaction is called managed reaction. This reaction is called managed reaction. Here, the manner of the primary primary nitroalkane is reacted with the form